بادام. جوزن اخروٹ. دوتن تو کیا پڑھیں گے؟ توت 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 دودھ. ہاں توت، اس کو پشتو میں بھی توت کہتے ہیں. دودھ تو اس اردو میں نہیں. اچھا اردو میں تو شہتوت لکھے ہے نا. یہ جو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذرا یہ جو لمبے لمبے ہے نا، یہ شہتوت کہلاتا ہے، اور اس سے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر توت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں بھی توت ہے، تو یہ عربی سے ماخوذ ہے. آگے بصر کھجی کھجور. بسرن خرابلتن. بسرن بصر کھجی کھجور. خرابلتن اسٹرابیری. قول سواد سوا پھول سودا، یہ پھول عباس کا سودانی. مائک محس ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. تین انجیر. ناناسن اناناس. جیسے ناسپتی اس کو کہتے ہیں. کیا یہ اناناس کیا ہے سر؟ کتاب ساتھی بتائیں. پائن ایپل. ہاں نہیں، یہ کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے. پاکستان میں کم ہی ہوتا ہے، سری لنکا وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے، وہیں سے آتا ہے، یا مشرقی پاکستان میں تھا. اچھا پاکستان میں کم ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، سوچ ہم نے نہیں دیکھے. آگے زبیب کشمش. گرجن چیری. چیری، رطب. یہ چیری یہ کون سے علاقوں کا ہے؟ یہاں تو نہیں ہے. یہ سسرال میں بھی پیدا ہوتا ہے استاد جی. بولتے ہیں ہمارے یہاں ملتا ہے، ڈبے میں پیک ہوتے ہیں، بیر کی طرح چھوٹا پھل ہوتا ہے، سرخ رنگ میں. اچھا جی یہ ٹھنڈے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. آگے رطب در کھجور. ہاں رطب ترکجور. یہ الفاظ ساتھ دہرا ہے نا، یہ تو عام استعمال ہو. اس میں چند فروٹ ایسے ہے یا پھل ایسے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے، تو چند خیر ہے جو مشہور ہے جو استعمال ہو رہا ہے. یہ الفاظ تو آپ ضرور یاد کریں تاکہ یہ عام فہم الفاظ، عام استعمال کے الفاظ ہے، تاکہ تو جو پھر آپ عام عربی کو تکلم کریں گے تاکہ پھر اس میں پریشانی نہ ہو. تو یہ جو ہے نا الفاظ کا ذخیرہ، یہ تو جتنے زیادہ آپ کے پاس ذخیرہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے تکلم میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے آگے. سر میں پڑھوں یا کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ. ہاں بس کوئی اور پڑھے. ہاں یہ محمد عثمانی بھائی محمد عثمانی صاحب. جی خالد جنید صاحب. کتاب میں ہی پڑھنا ہے، کتاب میں ہی پڑھی، گھر ہی کرے. میں پڑھ لوں. جی استاد جی میں پڑھوں. ٹھیک ہے پڑھیں. تھوڑا زوم کرے استاد جی کتاب کو اسکرین پہ ٹھیک ہے. ڈالیے گا. جی قصہ ان ککڑی. کاشو نا کاجو. جی اشیکو. یہ تو جانتے ہیں نا، کاجو کاجو تو جانتے ہیں نا. بشملتن. جی جی بلسان. جی یہ استاد جی. بلسان
क्या होता है उस्ताद जी? ये इंसान, ये तो लोकाट है, इंसान लोकाट। लुकाट, हाँ जी लुकाट। हाँ ठीक है, लुकाट है, जी लुकाट जी है, सही, ठीक, जी जी। ठीक है। आगे, जी आगे। चलो, और साथ दोहरा दे जो दोहराना चाहे। अच्छा उस्ताद जी, ये जो लीची को याद रखने का तरीका ये है कि अरबी में चे तो शायद होती नहीं है, तो उसकी हाँ जगह शीन है, लीची, या ते बीच में ऐड हो गई है, लय तशी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा फल है, ये कहाँ होता है, ये भी तो आमतौर पर देखने में नहीं आता। लीची सब्जी, हाँ ये लीची इसका यहाँ बहुत जो होती है। पिंक कलर का छिलका होता है हल्का सा, और हम्म, छिलके के ऊपर दाने दाने होते हैं, और अंदर सफेद अंडे की सफेदी की तरह वो उसका फल होता है, और अच्छा बीच ये, में मोटा मूंगफली के दाने की तरह बीज होता अच्छा ये कौन से इलाकों का ज्यादा पाया जा रहा है ये? है। ये हर जगह होता है पाकिस्तान में, अच्छा चलो ठीक है, मेरा मिला। ठीक है, तो आगे। रमजान और उस्ताद जी, पेशावर। ये जो चलगोजा है ना, ये एक हम्म, ऐसे दरख्त पर होता है जो सनोबर की तरह का होता है। तो समरतुन तो हो गया, समरतु सनोबर, सनोबर, हाँ चलगोजा। ठीक, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, और ये जो आखिर में है, ये जुल्मा, तो ये कौन सा है? इसको चीको बोलते हैं सर जी। ये उस्ताद मोहतरम, ये कोयला होता सिंगाड़ा है है, ना, सिंगाड़ा। कोयले की तरह होता है। ये तो जाम फ्रूट की तरह करते हैं या किस इस्तेमाल होता सर्दियों है के ये जो है? मौसम में क्वेटा साइड से शायद आ जाता है, और इसके ऊपर भी छिलका होता है, छिलका उतार के अंदर इसका खाते हैं, फिर उसका गोदा कच्चा भी ये खा शायद सकते हैं और उसको पानी पका में के भी खा पौधा सकते आता हैं। है, उसके अंदर से ये निकलता है। हाँ चलो ठीक है, तो कल जो है ना सब के सब साथी ये और ये जो अल्फाज सुनेंगे। ऊपर जो लौकाट कल आप कह रहे थे ना मोहतरम, ये इसमें बेलसान, सऊदी अरब में एक होता है रोगन बेलसान, इसका तेल भी निकलता है, बदर में पाया जाता है, अच्छा नहीं, बदर के इलाके में। ये तो यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। मेरे जहन में नहीं, तभी तो सत्यन ने लुकाट बता दी तो जहन में आ गया, होता है आमतौर पर ये। हम्म, ये जो अल्फाज है ना पल, तो सारे साथी अल्फाज को याद करें, दोहराए। कल इसके फिर जुमले बनाने हैं, तो कल मैं जिसके भी नाम लेके पूछूं, इंशाल्लाह साथी जो है ना फिर उसके जुमले बनाएंगे। और बस मेरी किताब छुपा के वैसे पूछ चुके हैं दरमियान दरमियान से, तो साथी में इसके बताएंगे। सर जी, ये जुमले कैसे बनाए? आप इसके साथ ज़मीरें लगाएं और अस्मा इशारा लगाएं, सवाल सवाली जुमला बनाएं, जवाबिया जुमला बनाएं। तो मुख्तलिफ किस्म के अभी तक जो आप लोगों ने जो असबाक पढ़े हैं ना, आप लोगों ने शुरू जी में जो हाजा पढ़े हैं, हाजा नहीं पढ़े हैं, करीब के लिए पढ़े हैं, दूर के लिए पढ़ा है, मुज़क्कर मुअन्नस के पढ़े हैं, तो आप देख ले कि अगर वो लफ्ज़ मुज़क्कर है तो मुज़क्कर इस्तेमाल करें, तो मुअन्नस है तो मुअन्नस। इस तरह फिर आप ज़मीर इसके साथ लगा सकते हैं, हर जुमले के साथ सवालिया जुमला हो जाएगी, फिर आप इसकी जवाब भी बना सकते हैं। तो अगर सिर्फ आप ज़मीर लगा के सवालिया और जवाबिया जुमले दोनों मिला के तो 38 जुमले तो ये हो जाएंगे। फिर अगर आप कहते हैं कि हाँ ये आप किसी फ्रूट के बारे में पूछ रहे हैं, तो कह रहे हो हाँ ये आम है, या कह रहे कि नहीं बल्कि ये तो पेड़ है। इस तरह मुख्तलिफ जुमले जो जब असबाक आपने पढ़े हैं, इन्हीं असबाक को इस्तेमाल करें। लेकिन इन्हीं अल्फाज को ये जो, हाँ ये जो पल है ना, इनको जुमले में इस्तेमाल करना है ताकि ये अल्फाज जहन नशीन हो जाए। तो पहले ये कि आप इन अल्फाज को दोहराएं, और ये किताब खोल के बस आप इसको इस तरह दोहराए ना कि बस सिर्फ तस्वीर की तरफ देखते रहे, और नीचे जो लिखाई है अरबी में या उर्दू में जो नाम लिखे हुए हैं जिसको न देखे उसको पढ़ पाए, और सिर्फ तस्वीर को देखते रहे। इसी तरह जो है ना आप अल्फाज को कई दफा दोहराए, लिखाई को और नाम को देख के बगैर, सिर्फ तस्वीर की तरफ देख कर चंद दफा आप इस तरह दोहरा देंगे, इंशाल्लाह अल्फाज जहन नशीन हो जाएंगे खुद ब खुद। जो लफ्ज एक दफा जहन नशीन ना हो जाए तो वो अल्फाज, वो लफ्ज चंद दफा दोहराए। जी सर। मिसाल से समझा देते हो ना। अब दुर्राकुन है आलू बुखारा, तो हादा दुर्राकुन, ज़ालिका दुर्राकुन, और हादानी दुर्राकानी,
اسی طرح سے لہٰذا مختلف جملے آپ نے بنا دیے اور ان کو ضمیر کے استعمال استاد جی جی یہ ہاذا کا جمع کیا ہوگا؟ ہاضا کا جمع کلمت وہ آپ استعمال کر لیں گے آگے جمع مکسر ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو قاعدے میں بتایا تھا وہ قاعدہ حجاری نہیں ہوگا. جو قاعدہ بتایا تھا وہ اور لگا کے ہر جگہ جاری نہیں ہوتا. لیکن ان میں سے جو اکثر الفاظ ہیں نا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے بھی اور کم کے لیے بھی. یعنی اس کو یہ جنس کہلاتا ہے. جنس کے اطلاق پر قلیل اور کثیر کم اور زیادہ سب پر ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پانی ہے. پانی کا اطلاق کم اور زیادہ سب پر ہوتا ہے. ہاں آپ تو کہتے ہیں کہ پانی ہے تو کم ہو تو اس لیے آپ یہ کہتے ہیں, زیادہ ہو تو یہ بھی یہی کہتے ہیں. بہرحال اس طرح مختلف جملے بنائیں. اسی طرح پھر اس کے ساتھ ضمیریں لگائے, سوال جملہ بنائے, جواب والا جملہ بنائے تاکہ یہ الفاظ استعمال ہو جائے. جملے تو آپ لوگ کافی حد تک استعمال ہو گئے ماشاء اللہ, لیکن یہ کہ یہ الفاظ کی بھی دہرائی ہو جائے, یہ الفاظ بھی یاد ہو جائے. یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ہم اپنے کتاب میں آگے جائیں گے. ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ الفاظ بھی دہراتے رہیں گے تاکہ یہ الفاظ بھی ہمارے پاس نئے نئے ذخیرے جمع ہو جائے. جیسے اگلا عنوان ہے پھر سبزیوں کا الخضروات. تو ٹھیک ہے جی. باقی آپ کی دوسرے سوال کیسے چل رہے ہیں؟ جو استاد ٹھیک ہے انشاءاللہ.